గ్లానిర్భవతి భారత. నమస్కారం. సంపూర్ణ భగవద్గీత ప్రసారానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. మనిషి చేసే పనిని కర్మ అంటారు, భగవంతుడు చేసే పనిని లీలా అంటారు. అటువంటి పరమాత్ముని లీలా విభూతులను తెలియచేస్తూ మానవాళికి మార్గదర్శనమై నిలుస్తున్న భగవద్వాణి మనందరి భగవద్గీత. అటువంటి భగవద్గీతా సారాన్ని మీ అందరికీ సంపూర్ణంగా అందించాలన్న సత్సంకల్పంతో భక్తి టీవీ చేపట్టిన బృహత్ కార్యక్రమమే ఈ సంపూర్ణ భగవద్గీత. ఈనాటి కార్యక్రమంలో భాగంగా గీతాసారాన్ని అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు భగవద్గీత ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు, గీతాగాన గంధర్వ శ్రీ ఎల్వి గంగాధర శాస్త్రి గారు. మీ అందరి తరపున వారికి స్వాగతం పలుకుతూ ఈనాటి కార్యక్రమానికి ప్రారంభ సూచికగా జ్యోతి ప్రజ్వలన గావించవలసిందిగా వారిని కోరుతున్నాం. కృష్ణం వందే జగద్గురుం, 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 కృష్ణం వందే జగద్గురుం. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. జై శ్రీకృష్ణ. జై శ్రీకృష్ణ. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భక్తి టీవీని వీక్షిస్తున్న గీతా సాధకులందరికీ భక్తి టీవీ తరఫున భగవద్గీత ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడిగా మీ గంగాధర శాస్త్రి హృదయపూర్వక స్వాగత సుమాంజలి. ఈరోజు శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగంలోకి అడుగు పెడుతున్నాం. ఈ అధ్యాయంలో ఉన్న 28 శ్లోకాలను ముందు పారాయణం చేసుకుని ఆ తర్వాత ఈ శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగ మహిమను తెలుసుకుందాం. ఈ యోగం ద్వారా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడిని నిమిత్తంగా చేసుకుని ప్రపంచ మానవాళికి ఏమి బోధించదలుచుకున్నాడో మనం సంక్షిప్తంగా వివరించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత శ్రీమద్భగవద్గీత. అర్జున ఉవాచ. అర్జున ఉవాచ. అథ సప్తదశోऽధ్యాయః. అథ సప్తదశోऽధ్యాయః. శ్రద్ధాత్రయ విభాగయోగః. శ్రద్ధాత్రయ విభాగయోగః. అర్జున ఉవాచ. అర్జున ఉవాచ. ఏ శాస్త్రవిధిముత్సృజ్య. ఏ శాస్త్రవిధిముత్సృజ్య. యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః. యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః. తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ. తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ. సత్వమాహో రజస్తమః. సత్వమాహో రజస్తమః. శ్రీభగవాన్ ఉవాచ. శ్రీభగవాన్ ఉవాచ. త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా. త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా. దేహినాం సా స్వభావజా. దేహినాం సా స్వభావజా. సాత్వికీ రాజసీ చైవ. సాత్వికీ రాజసీ చైవ. తామసీ చేతి తాం శృణు. తామసీ చేతి తాం శృణు. సత్వానురూపా సర్వస్య. సత్వానురూపా సర్వస్య. శ్రద్ధా భవతి భారత. శ్రద్ధా భవతి భారత. శ్రద్ధామయోయం పురుషః. శ్రద్ధామయోయం పురుషః. యో యచ్ఛ్రద్ధः స ఏవ సః.
यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यजन्ते सात्विका देवा यक्षरक्षांसि राजसाः यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरम् अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः भूतग्राममचेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थं वाञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलम् अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् तयज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमसृष्टान्नम् विधिहीनमसृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञम् श्रद्धाविरहितं यज्ञम् तामसं परिचक्षते तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम् देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम् शौचमार्जवम् शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यम् अनुद्वेगकरं वाक्यम् सत्यं प्रियहितं च यत् सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः
मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तम् श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधं नरैः तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसञ्चलमध्रुवम् राजसञ्चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनः मूढग्राहेणात्मनः यत्पीडया क्रियते तपः यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानम् दातव्यमिति यद्दानम् दीयतेनुपकारिणे दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थम् यत्तु प्रत्युपकारार्थम् फलमुद्दिश्य वा पुनः फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसंस्मृतम् तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम् तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् सततं ब्रह्मवादिनाम् तदित्यनभिसन्धाय तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तम् अश्रद्धया हुतं दत्तम् तपस्तप्तं कृतं च यत् तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु
ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగో నామ సప్తదశోऽధ్యాయః సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. పరమాత్మని ముందు అర్జునుడు అడిగాడు. గత అధ్యాయాన్ని పురస్కరించుకుని పరమాత్మ, నేను నిన్ను ఒక ప్రశ్న అడగదలుచుకున్నాను అని చెప్తూ, ఏ శాస్త్ర విధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వమః రజస్తమః. కృష్ణ పరమాత్మ శాస్త్ర విధులను త్యజించి, ఎంతసేపు తస్మాత్ శాస్త్రం అన్నావు కదా, నువ్వు ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో నువ్వు తెలుసుకోవడానికి శాస్త్రమే ప్రమాణం అన్నావు కదా పరమాత్మ. అయితే ఈ శాస్త్రాన్ని వదిలిపెట్టి, ఈ శాస్త్ర ప్రమాణాన్ని వదిలిపెట్టి శ్రద్ధతో పూజాదులు చేయు వారి నిష్ఠ, నాకు శ్రద్ధ ఒకటే ఉంది, నాకు ఈ శాస్త్రంతో సంబంధం లేదు. వాళ్ళు ఏదో ఒక పద్ధతితో ఏదో చేయమన్నారు, నాకు ఆ పద్ధతులు ఏమీ తెలియదు పరమాత్మ అని ఎవరంటున్నారు? గతంలో కూడా ముగ్ధ భక్తి అంటాం దాన్ని. ఎవరు? పరమేశ్వరుణ్ణి తన మూఢత్వంతో కూడా పరమేశ్వరుడి మీదే మనసు లగ్నం చేసిన ఒక మహాత్ముడు ఉన్నాడు. ఎవరు? భక్త కన్నప్ప. ఆ కన్నప్ప గురించి మనం మధ్యలో కన్నప్ప ద్వారా పరమేశ్వరుణ్ణి మనం ప్రార్థించే ప్రయత్నం చేద్దాం. అయితే నాకు శాస్త్రంతో సంబంధం లేదు, కానీ సంబంధం లేకపోయినా నేను శ్రద్ధతో పూజాదులు చేస్తే అది సాత్వికమవుతుందా, రాజసమవుతుందా, తామసమవుతుందా అని చాలా పెద్ద ప్రశ్న వేశాడు. వేస్తే పరమాత్మ చెప్తున్నాడు దానికి, త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా, త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా దేహినాం సా స్వభావజా సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. పరమాత్మ ఏమన్నాడంటే, జీవులకు వారి వారి స్వభావములను అనుసరించి ఏర్పడు శ్రద్ధ. చూడండి, అంటే మనం ఏ కర్మ అయితే చేస్తున్నామో ఆ కర్మ చేస్తూ మనం వెళ్ళిపోతే తిరిగి ఆ కర్మ ఫలితంగా నీ యాటిట్యూడ్ ఎలా అయితే ఉందో, నీ ఆలోచన విధానం ఎలా అయితే ఉందో, నువ్వు ఏ కేటగిరీకి అయితే చెందుతావో, సత్వగుణానికి చెందుతావా, రజోగుణంతో నీ జీవితాన్ని చాలించావా, తమో గుణంతో నీ జీవితాన్ని చాలించావా, అసలు ఆ జన్మ మొత్తం మీద, నీకు ఇచ్చిన జన్మ మొత్తం మీద పరమాత్ముడు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడో ఆ మార్గం ఏమిటో, పరమాత్మని చేరే మార్గం ఏమిటో నువ్వు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించావా? దాని ఫలితంగా కదా తర్వాత జన్మలు ఆధారపడింది. నీ కర్మ ఫలితమే నువ్వు తదుపరి జన్మ. ఎందుకంటే ఇంట్లో అందరూ ఆనందంగా ఉండరు, ఎందుకంటే ఎవడి కర్మ వాడిదే, ఎవడి కర్మ ఫలితం వాడు అనుభవించవలసిందే. మనం ఎలా అయితే మనం 10th క్లాస్ పరీక్ష రాస్తున్నాం, మనం తల్లిదండ్రులు ఎంత కోటీశ్వరులు అయినప్పటికీ పరీక్ష మనమే రాయాలి. మన నాన్న వచ్చి రాయడు. మా నాన్నకి చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది, మా నాన్న ఎంత గొప్పవాడో తెలుసా, ఆయన వచ్చి రాస్తాడు, ఆయనకి చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది అంటానికి వీల్లేదు. నీ పరీక్ష నువ్వే రాయాలి, నువ్వే పాస్ అవ్వాలి. నువ్వు ఎంత కష్టపడి చదువుతున్నావో దాన్ని బట్టే ఫలితం ఉంటుంది, దాన్ని బట్టే మార్కులు ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా అంతే. నీ తల్లిదండ్రులతో సంబంధం లేదు, నీ ఫ్రెండ్స్తో సంబంధం లేదు, నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో కూడా సంబంధం లేదు. కాబట్టి అలాంటి ఆ స్వభావాన్ని, మీ స్వభావాలని అనుసరించి ఏర్పడే శ్రద్ధ సాత్వికము, శ్రద్ధ కూడా నీ ఇంట్రెస్ట్ కూడా సాత్వికము, రాజసము, తామసము అనే 3 విధాలుగా ఉంటాయి. వాటి గురించి నేను చెప్తున్నాను, విను అర్జున. సత్వానురూపా సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత, శ్రద్ధామయోయం పురుష యో యశ్రద్ధ స ఏవ సహ. ఓ భరతశ్రేష్ఠుడా, ఓ భరతవంశీయుడా, అది కదా మేరా భారత్ మహాన్ అంటే. ప్రతివాడు భరతుడే, ప్రతివాడు, మనమందరం భరతవంశీయులమే. మనందరిలో ప్రతి ఒక్కరిని భారత అని పిలవవలసిందే.
అలా చెప్తున్నా అలాంటి సంబోధనతో పరమాత్మ చెప్తున్నాడు, మనుజులందరి శ్రద్ధ వారి వారి అంతఃకరణమునకు తగినట్టు ఉండును. నీ శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది, నీ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉందో అలాగే ఉంటుంది నీ శ్రద్ధ. పురుషుడు శ్రద్ధామయుడు, ఎవని శ్రద్ధ ఎట్టిదో అతడు ఆ విధముగానే ప్రవర్తించును. నువ్వు పూర్వజన్మలో చేసుకున్న కర్మ ఫలితంగా, నీ యాటిట్యూడ్ ఫలితంగా, ఆ కర్మ ఫలితంగా నీ యాటిట్యూడ్ అలా ఉంటుంది. ఆ యాటిట్యూడ్ విధంగా నువ్వు చేసే పనులు అలా ఉంటాయి. నువ్వు తినే ఆహారం కూడా అలాగే ఉంటుంది, నువ్వు చేసే పనులు అలా ఉంటాయి, నీ టార్గెట్స్ అలాగే ఉంటాయి. మరి నీకేమిటి అనేవాడు ఒకడు ఉంటాడు. అంటే వాడి పూర్వజన్మ కర్మ అదనమాట. పరమాత్ముడు సేవ ఇవ్వటం, సేవలు అందించడం వల్ల నిరంతరం సేవా తత్పరుడుగా ఉంటాడు. ఒకడు నిరంతరం వాడు బిచ్చగాళ్ళలాగానే ఉంటాడు. మరి నాకేమిటి అన్నాడంటే, అంటే ఒక్కొక్కడు 100 రూపాయలు లంచం అడుగుతాడు, ఇంకొకడు 1000 రూపాయలు, ఇంకొకడు కోట్లు, ఇంకొకడు పదవిని అడ్డం పెట్టుకుని వాడి జన్మ 1,00,000 కోట్లు టార్గెట్ పెట్టుకుంటుంటారు. వీళ్ళందరూ ఎవరు? బడా ముష్టి వాళ్ళని అర్థం. వాళ్ళ స్థాయిలో ఒక్కొక్కడు ఆయన చాలా. అప్పుడు అలాంటి వాళ్ళని ఏమంటే మీరు గుర్తించారనుకోండి, వాడు 100 కోట్లు 1000 కోట్లు వాడు కుర్చీలో కూర్చున్న దగ్గర నుంచి తినేస్తున్నాడు అనుకోండి, ఈయనేనండి మా ఊళ్ళో ఉన్న పెద్ద ముష్టివాడు అని పరిచయం చేయండి. బిచ్చం వేయవలసింది ఎవడు? నిజమైన భిక్షం అంటే ఏమిటి? మనం చేసే కర్మకి పరమాత్ముడు వేసే భిక్షం ఏమిటో తెలుసా? తర్వాత జన్మలో శుచీనాం శ్రీమతాంగేహే యోగభ్రష్టోభిజాయతే. నీకు జీవుల ఉత్తమాధమ జన్మలకి ఆ గుణసాంగత్యం, నీ ప్రవర్తన, నీ ఆలోచన విధానం, నువ్వు చేసే కర్మ ఫలితం ఇవన్నీ ఆధారపడి ఉంటాయని చెప్తున్నప్పుడు, పరమాత్మ కర్మసాక్షి అయినప్పుడు మనం ఎవరి అనుగ్రహం కోసం పాటుపడాలి? ఇంతే కదా, డబ్బు వస్తుంది పోతుంది. ఒకసారి తీసుకోవడం ప్రారంభిస్తే జనాలందరూ ఏమంటారు? ఎలాంటి పేరుతో పోవాలనుకుంటున్నావు? కీర్తి శేషుడిగా పోవాలనుకుంటున్నావా? ఊరికే ఎవరిని పడితే వాళ్ళని కీర్తిశేషుడు అనం కదా. మా సందులో పెద్ద గోండా ఉన్నాడు, వాడు రోజు లేచిన దగ్గర నుంచి ఆ గోండా చేసే పనులు ఎలా ఉంటాయి? అలాగే ఉంటాయి అరాచకాలు. వాడి ఫోటో ముందు కీర్తిశేషుడు అని పెట్టం కదా, స్వర్గీయ అని పెట్టం కదా. కాబట్టి నిజంగా కీర్తిని శేషంగా మిగిల్చుకుని వెళ్ళిపోయిన వాడిని మాత్రమే. ఈ కీర్తి దేనివల్ల వస్తుంది? నువ్వు చేసే సేవ వల్ల వస్తుంది. నీ పరమాత్ముడు ఎన్ని శక్తులు ఇచ్చాడో అన్ని శక్తులు తిరిగి సేవ రూపంలో సమాజానికి పంచిపెట్టగలిగిన వాడు మాత్రమే నిజమైన కీర్తిశేషుడు అని అన్యాపదేశంగా చెప్తున్నాడు పరమాత్మ ఈ శ్లోకం రూపంలో. కర్షయంత శరీరస్థం భూతగ్రామమచేతసః మాంచైవాంత శరీరస్థం తాన్ విద్యాసుర నిశ్చయాన్. ఇది సమాజంలో చాలామందికి వర్తిస్తుంది. ఎంత మూర్ఖంగా ఉంటారంటే, ఎంత రిజిడ్గా ఉంటారంటే, వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రేమించుకోవటం కూడా తెలియని స్థితిలో ఉంటారంటే, మనం ప్రేమించుకోలేని వాడు అసలు ఎవరిని ప్రేమించలేడు అని చెప్తూ పరమాత్మ మొదలెట్టాడు. ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః యజ్ఞస్తపస్తథా దానం యజ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం భేదమిమౌ శృణు. అందరికీ ఆహారం కూడా, ఇప్పుడు నేనైతే సాత్విక రాజసిక తామసిక శ్రద్ధలు అన్నానో, ఆహారంలో కూడా, ఆహారం భుజించే వాళ్ళలో కూడా ఈ అలవాట్లు ఉంటాయి. ఎవడి శ్రద్ధ ఎలాంటిదో వాడు తినే ఆహారం కూడా, వాడు స్వీకరించే ఆహారం కూడా అలాగే ఉంటుంది. వాడు స్వీకరించే ఆహారాన్ని బట్టి వీడు ఏ కేటగిరీకి చెందుతాడో కూడా మనం నిర్ణయించవచ్చు అని పరమాత్మ చెప్తున్నాడు ఈ శ్లోకం ద్వారా. ఏమంటున్నాడంటే, సర్వులకు ఆహారము కూడా 3 విధాలుగా ఇష్టం అవుతోంది. అట్లాగే యజ్ఞము తపస్సు దానాలు కూడా 3 రకాలుగా ఉన్నాయి. ఈ మొత్తం ఆహారాల గురించి, యజ్ఞం గురించి, దానం గురించి, తపస్సు గురించి నీకు వివరిస్తాను విను అర్జున. ఇవి జీవితానికి కావాల్సిన అత్యద్భుతమైన సబ్జెక్టు ఈ 17వ అధ్యాయంలో ఉంది మిత్రులారా, జాగ్రత్తగా చదువుకోండి. ఇందులో ఏమంటున్నాడంటే, ఆయుస్సత్వబలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనా రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృద్యా ఆహార సాత్విక ప్రియా. ఆహారం దగ్గర మొదలెట్టాడు. ఇది ఎంత గొప్ప సబ్జెక్ట్ అంటే జాగ్రత్తగా వినండి మిత్రులారా. మనం ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే, మితాహారము నెంబర్ 1, సాత్వికాహారము నెంబర్ 2, దైవార్పితాహారము నెంబర్ 3, న్యాయార్జితాహారము నెంబర్ 4. ఏమిటి ఒకసారి మీరు కూడా చెప్పండి. మితాహారము,
సాత్వికాహారము, దైవార్పితాహారము, న్యాయార్జితాహారము. అక్రమంగా సంపాదిస్తున్నాం అనుకో, అక్రమంగా సంపాదిస్తున్నాం, మనకు నెలకి యాక్చువల్గా 50,000 వస్తాయి ఖచ్చితంగా సంపాదిస్తే. లక్షలు తీసుకొచ్చి పడేస్తున్నాం అనుకోండి, ఈ లక్షలు ఎక్కడి నుంచి, ఇలాంటి అక్రమమైన సొమ్ము నాకు అక్కర్లేదు అని అనని భార్యల వల్ల భర్తలు అలా సంపాదిస్తుంటారు. అక్రమమైన కూడు నాకొద్దు, ఇలాంటి అక్రమమైన కూడు తినడం వల్ల మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రులారా, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, అధర్మంగా ఆర్జించే సంపాదనతో భుజించే ఆహారము, అండర్లైన్, మొత్తం మానవ ప్రపంచానికి ఇది. ఎందుకంటే నేను ఆచరించగలుగుతున్నాను కాబట్టి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను మిత్రులారా, నేను ఆచరించకపోతే నాకు అర్హత ఉండదు. కాబట్టి అధర్మంగా అక్రమంగా ఆర్జించే సంపాదించే సంపాదనతో భుజించే ఆహారము ఆనందాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, ఆయుష్ను పెంచదు, ఉత్తమ జన్మలను ఇవ్వదు. అలాగే ఇంకొక లిస్టు చెప్తున్నాడు, రాజసిక ఆహారం తినే వాళ్ళ లక్షణాలు, వాళ్ళు ఎలాంటి పదార్థాలు తింటారో చెప్తున్నాడు. కట్వం లవణాత్యుష్ణ తీక్ష్ణ రూక్ష విదాహినః ఆహారా రాజసస్యేష్టాః దుఃఖశోకామయప్రదాః. రాజసిక ఆహారం తినేవాళ్ళుట ఎలాంటి ఆహారం స్వీకరిస్తారు అంటే, చేదు, పులుపు, ఉప్పు, కారము వంటి రుచులతో కూడినవి, తాపమును కలిగించునవి, మిక్కిలి వేడి వస్తువులు, మాడిన పదార్థములు, అట్లే దుఃఖము, చింత, రోగములు కలిగించునవి అయిన ఆహార పదార్థములు రాజస స్వభావులకు ప్రీతికరమైనవి. వీటినన్నిటిని వివరించక్కర్లా, ఎవడెవడు ఎలాంటి పదార్థాలు తింటున్నారో పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి అసలు మనని మంచి ఆహారం దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి మనం జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు, నాన్న KFC వచ్చింది, అంతేగా, నాన్న సబ్వే వచ్చింది, ఇంకోటేదో చెత్తా చెదారు, ఇంకోటేదో వచ్చింది, అక్కడి నుంచి వస్తున్న ఆ గుమగుమలకి తట్టుకోలేక అక్కడ ఆపి ఫైనల్గా ఏమవుతుంది, దాని తాలూకు దాని రిపర్కేషన్స్ ఎలా ఉంటాయో పట్టించుకునే స్థితి లేదు అసలు జనాలకి. ఈ ఆహారం తింటే లోపలికి వెళ్తే ఏమవుతుంది, రుచి ఒక్కటే చూస్తున్నాం. ఇది చూడండి, జాగ్రత్తగా వినండి. కాబట్టి ఇలాంటి చేదు, పులుపు, ఉప్పు, కారం వంటి రుచులతో కూడినవి, తాపమును కలిగించునవి, అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం తినే ప్రతి ఆహార పదార్థంలోనూ రుచి ఎంతో కొంత కావాల్సిందే. అయితే వాటిని విపరీతంగా వాడడం వల్ల నీ ఆలోచన విధానం ఎలా మారుతుంది, దాని ఆరోగ్యం మీద దాని ప్రభావం ఎలా చూపిస్తుంది, తద్వారా నీ లక్ష్యానికి ఎలా వెళ్తావు, నువ్వు చేసే పనుల మీద కానీ, నువ్వు చేసే కర్మ మీద కానీ, నువ్వు ఆలోచించే విధానం మీద కానీ ఈ తినే ఆహారం ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్తున్నాడు పరమాత్మ. యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్ఛిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. ఇది చూడండి, సాత్వికాహారం విన్నాం, సాత్వికాహారులు ఎలాంటి పదార్థాలు స్వీకరిస్తారో విన్నాం, రాజసులు ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు స్వీకరిస్తారో విన్నాం. ఇప్పుడు తామసులు, అజ్ఞానులు ఏ కేటగిరీకి చెందుతారో పరమాత్మ చెప్తున్నాడు. వాళ్ళు ఏం తింటారటంటే, ఒక జాముకితం వండబడినది, రసహీనములు, దుర్గంధయుక్తములు, పాచిపోయినవి, ఇతరులు తినగా లేదా తన తినగా సగం తిని సగం ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాడనమాట వాడు. ఇతరులు తినగా మిగిలినవి, అపవిత్రములు అయిన పదార్థములు తామస స్వభావులకు ఇష్టమైనవి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి మొసళ్ళు చంపి ఏం చేస్తుంది, నది లోపలికి తీసుకెళ్ళి దాన్ని పేర్చి గొయ్యి తవ్వి దాన్ని పాటేసి కొంచెం అట్లా నెల రోజుల పాటు తింటుంది. మంది కూడా మొసలి బతుకుల్లాగా అనిపించట్లా, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని అదే తిని మళ్ళీ పెట్టుకుని కొంచెం తిని మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి కొంచెం తిని మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి వారం 10 రోజులు ఏమవుతుంది, దాని రిపర్కేషన్స్ ఏమిటి? ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ చదవకపోతే ఓహో ఈ ఆహారం తినడం వల్ల దీని ప్రభావం ఇలా ఉంటుందన్నమాట. మంచివాడైనా కూడా తామసుడి లిస్టులోకి వెళ్ళిపోతాడనమాట. మనకు అన్ని విషయాలు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. తెలుసుకోకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే, ఇలాంటివి తింటే ఇలా ఉంటుంది, ఇలాంటివి తింటే ఇలా ఉంటుంది, ఇలాంటివి తింటే ఇలా ఉంటుంది.
అందుకనే చూడండి, భారతదేశానికి వచ్చిన తర్వాత ఇట్లాంటి అత్యద్భుతమైన సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ పరిశోధించడం ప్రారంభించిన తర్వాత, అభ్యసించడం ప్రారంభించిన తర్వాత, డే బై డే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫారిన్ పీపుల్ డే బై డే దే ఆర్ బికమింగ్ వెజిటేరియన్స్. ఇది వీటి ప్రభావం అంత ఉంటుంది. అల్టిమేట్గా మనం సాత్వికంగా ఉండాలి కదా. సాత్వికానికి రాజసానికి తేడా ఏమిటంటే, మీరు వెజిటేరియన్కి నాన్ వెజిటేరియన్కి తేడా ఏమిటంటే, వెజిటేరియన్ మీరు ఆకుకూరలు తింటే, శాకాహారం తింటే అది జీర్ణం కావడానికి 40 నుంచి 50 నిమిషాలు మాత్రమే పడుతుంది, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది శరీరం. అదే మాంసాహారం భుజిస్తే, గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, మాంసాహారం భుజిస్తే అది దాదాపుగా 5 నుంచి 7 గంటలు పడుతుంది అది డైజెస్ట్ కావడానికి. అంటే శరీరం మొత్తం మనం తిన్న ఆహారాన్ని అంత క్వాంటిటీ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, మనం జఠర రసం అని మాట్లాడుకున్నాం, అంత క్వాంటిటీ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ దాంతో కలిసి లోపలికి వెళ్ళి గంటల తరబడి అదే పనిలో, దాన్ని మధించటం అనే పనిలో పిండి మరి ఆన్ చేసి ఆ మధించే ప్రయత్నంలో దాన్ని గ్లూకోజ్ సుక్రోజ్గా మార్చి అది బ్లడ్లో కలవడానికి కొన్ని గంటలు పడుతుంది. ఇన్ని గంటల సమయంలో మీరు మాంసాహారం తిన్నప్పుడు, ఇన్ని గంటల సమయంలో మీరు ఆరోగ్యంగా ఆలోచించలేరు. కొంతమంది తింటుండగానే చెమటలు పట్టేస్తుంటాయి చూడండి. అంటే శరీరం దానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే, మానవ శరీర వ్యవస్థ మాంసాహారానికి భుజించడానికి తగినట్లుగా రూపొందించబడలేదు. అండర్లైన్. నీకు రుచి కోసం అలవాటైపోయి తింటున్నావు, ఎక్కడో అడవుల్లో ఉన్నప్పటి నుంచి ప్రారంభమై రుచి అలవాటైపోయి అది జనాల్లోకి వచ్చి ఇంకా తినంద లేదనమాట, తినేస్తున్నాం. కానీ అది శరీరం డైజెస్ట్ చేసుకునే స్థితి ఈ మానవ శరీరానికి లేవు. అది జంతువులకు ఉంటుంది. జంతువులకు మీరు ఎంత ఆహారం అయితే తీసుకున్నారో అంత, ఉదాహరణకు మనము తోడేలు పట్టలాంటి వాడా అని మాట్లాడాం కదా, ఎవరిని? భీముణ్ణి. తోడేలుకున్న లక్షణం ఏమిటి? ఎంత నాన్ వెజ్ అనే తినేస్తుంది. అది తినేసి క్షణాల్లో చేసుకుంటుంది, అరిగించుకోగలదు. కారణం ఏమిటి? అంత క్వాంటిటీ ఇమ్మీడియట్గా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, ఆ జఠర రసం ఉత్పన్నం కాగలదు కాబట్టి ఆ జీవుల్లో. మనకి కాదది. కాబట్టి దానివల్ల ఎలాంటి ఆహారం ఉంటుంది, ఎలాంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి అంటే, రాజసమైన ఆలోచనలు ఉంటాయి, తామసమైన ఆలోచనలు ఉంటాయి. వెజిటేరియన్ తింటే ఏముంటుంది? సాత్వికమైన ఆలోచనలు ఉంటాయి. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. చివరిలో పరమాత్మ అంటాడు, నువ్వు డిసైడ్ చేసుకో, నేను డిస్కస్ చేస్తున్నానంతే, ఏ కేటగిరీ కిందకి రావాలో డిసైడ్ చేసుకో అంటున్నాడు. ఇందులో ప్రధానంగా తైత్తరీయ ఉపనిషత్తు ఒక మహాద్భుతమైన విషయం చెప్పింది. తైత్తరీయ ఉపనిషత్తు అది ఏమని చెప్తుందంటే, మనం మాట్లాడుకున్నాం వీటన్నిటిని స్పిరిచువల్ సైన్స్ అన్నాం. ఏమన్నాం? మానవ జీవితానికి దూరంగా ఉండేవి కాదు. ఇదేదో రిటైర్మెంట్ టైంలో నేర్చుకోవాల్సింది కాదు. మానవ జీవితానికి దగ్గరగా ఉన్నదే, మానవ జీవితానికి సంబంధించిందే ఖచ్చితంగా నేర్చుకున్న ధర్మం. అంటే ఆచరించవలసింది, ఆచరించతగినది. అలాగే ఇవి కూడా అంతే. అద్యతేత్తి చ భూతాని తస్మాదన్నం తదుచ్యత ఇతి. అది తైత్తరీయ ఉపనిషత్తు చెప్తోంది. చెప్పండి. అద్యతేత్తి చ భూతాని తస్మాదన్నం తదుచ్యత ఇతి. అంటే ఎంత గొప్ప మాట మాట్లాడాడంటే, సైన్స్ అంటే ఇదేని అర్థం. అంటే తెలియకపోతే దాని గురించి చాలా నచేతి హావేదీన్ మహతీ వినష్టి కేనోపనిషత్తు చెప్తుంది. ఏది తెలుసుకోకపోతే నీ జన్మ వృధానో అది ఇది. ఏది తెలుసుకోవటం వల్ల మహతీ వినష్టి, ఏది తెలుసుకోకపోవటం వల్ల చాలా గొప్ప నష్టం కలుగుతుందో అది ఇది అని చెప్తూ అంటున్నాడు. అద్యతేత్తి చ భూతాని తస్మాదన్నం తదుచ్యత ఇతి. అంటే దాని అర్థం, అన్నం అంటే తినబడేది, తర్వాత కాలంలో నిన్ను తినేసేది కూడా అదే అన్నాడు. ఒక్కసారి కూర్చున్న శిష్యులందరూ ఒక్కసారి అట్లా ఒళ్ళు గగురు పొడిచింది. అంటే ఇప్పుడు తింటున్నది తర్వాత రోజుల్లో నిన్ను తినేసేది అదే. ఏమిటి స్వామి, దీని లాజిక్ ఏమిటి అని అడిగాడు శిష్యుడు. అప్పుడు చెప్తున్నాడు గురువు ఏమని, అన్నాద్భవంతి భూతాని, అన్నం వల్లే ప్రాణులు పుడుతున్నాయి కదా, నువ్వు ఇప్పుడు ఏదైతే అన్నం తింటున్నావో నిజానికి దీనికి లాజిక్, చాలా జాగ్రత్తగా లాజిక్ ఆలోచించు నాన్న అని శిష్యుడికి చెప్తున్నాడు. అన్నం అంటే ఏమిటి? నీకు శక్తినిచ్చేది, నువ్వు ఎదగడానికి ఉపయోగపడేది అనుకుంటున్నావు కదా, అదే నిజమైతే నువ్వు నిరంతరం ఎదుగుతూనే ఉండాలి కదా. 5-6 ఫీట్ల కంటే అక్కడ దాకా ఎదిగి ఆగిపోయావేమిటి? రెండవది, నిరంతరం శక్తిని ఇస్తూనే ఉండాలి కదా. చివరికి అన్నం మీద ద్వేషభావంతో అన్నం కూడా ముట్టుకోకుండా చచ్చిపోతున్నావేంటి? అన్నానికి దూరమై చచ్చిపోతున్నావేంటి? అన్నం చూస్తే చాలా విసుగొచ్చేస్తుంది ఏంటి నీకు? ఏమిటి మహత్వం ఏమిటి? అంటే తినబడేది, తర్వాత కాలంలో నిన్ను తినేసేది కూడా అదే. కొంతకాలం వరకే పనిచేస్తుంది. అది ప్రకృతి ధర్మం, అది సృష్టి ధర్మం. కొంత కాలం వరకు నువ్వు తింటున్నావు అనుకుంటున్న ఆహారం ఆ తర్వాత అది నిన్ను తినడం ప్రారంభించి నిన్ను మృత్యు ముఖంలోకి తీసుకువెళ్తుంది, మృత్యువులోకి జార విడుస్తుంది.
అన్నానికి ఇంకా 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 అద్భుతమైన ఉదాహరణ చెప్పాడు. అన్నం ననింద్యాత్, అన్నం ఎంత శక్తివంతమైందంటే, అన్నాన్ని మీరు తింటున్నప్పుడు అన్నం రుచికరంగా వండలేదనుకోండి, ఎవడి దరిద్రుడు వండింది, ఈ అన్నం చెత్తగా ఉంది, ఈ దరిద్రంగా ఉంది, అది దరిద్రంగా ఉంది అనుకుంటే తినకూడదు. అన్నాన్ని ననింద్యాత్, దాన్ని నిందించరాదు. అన్నం బాగుండకపోతే తీసి పక్కన పెట్టి అంతే. నీకు సర్వశక్తులకి ప్రధానమైన మూలాధారమైన అన్నాన్ని, అందుకనే కదా బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మవి బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవతేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధినా. కాబట్టి అంత చెప్పిన అన్నం ననింద్యాత్, అన్నాన్ని నిందించకూడదు. రెండోది, అన్నం గురించి ఇంకెంత గొప్ప మాట మాట్లాడాడంటే, ఆకలి అనేది రోగంట, ఆకలి అనున్నది రోగముట, ఆకలి అనే రోగానికి ఔషధము అన్నముట. దాని ఔషధం ఎందుకన్నాడంటే, ఔషధాన్ని మనం క్వాంటిటీతో తీసుకుంటాం. 15 ml 20 ml 30 ml అని తీసుకుంటాం. అలా మన శరీరం ఎంతవరకు తీసుకుంటే భుక్తాయాసం లేకుండా ఆరోగ్యంగా ఉంటామో అంతవరకే తినాలి తప్ప అన్లిమిటెడ్గా తినేయటం, ఎప్పుడు పడితే ఎప్పుడు తినేయటం, ఎప్పుడు పెడితే ఎప్పుడు పెట్టినా తినేసేయటం. షాపింగ్ మాల్స్లో తింటూనే ఉంటారు, నువ్వు పెట్టడం ఆలస్యం అంతే, తినడానికే వెళ్తుంటారు. మైళ్ళు తరబడి నడవటం, నడుస్తున్నంతసేపు తినడం, ఒక చోట ఆయాసపడి కూర్చోవటం, అప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు కూడా మళ్ళీ తినడం. ఇక అసలు తినడం లెక్కలేదనమాట. ఇంకా వాడు దానికోసమే పుట్టాడన్నట్టుగా వాడు తింటూ ఉంటాడనమాట. అట్లా ఎప్పుడు జరుగుతుంది అది? ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏమిటోగా ఉందమ్మా అంటుంటాడు. నువ్వు చేసుకున్న దరిద్రమే కదా అది. ఏమిటోగా ఉండటం ఏమిట్రా? ఏది పడితే తింటే ఏమిటోగా ఉండదు, ఒక పద్ధతిగా ఏమైనా ఉంటుందా? అదేదో సినిమాలో బ్రహ్మానంద గారు అంటాడు చూడండి, ఎలా ఉంది ఇప్పుడు అంటే, రకరకాలుగా ఉంది మాస్టారు అని. లోపల అలాగే ఉంటుంది, రకరకాలుగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆకలి అనే రోగానికి అన్నం అనేది ఔషధంలాగా ఒక క్వాంటిటీతో స్వీకరించిన వాడు మాత్రమే వాడు ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు. ఇంకెంత గొప్ప మాట చెప్పాడంటే, అన్నాన్ని ఔషధంగా స్వీకరించేవాడు ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు. అన్నాన్ని ఎవడైతే రుచి కోసం తింటాడో వాడు ఆరోగ్యం సర్వనాశనం అయిపోతుందని చెప్తున్నాడు. మనం రుచులు మామూలు రుచులు కాదు కదా, ఎందుకు దానికి ఆ రుచి కూడా ఎడిక్షనే. అది ఎప్పుడైతే అది ప్రారంభమైందో, మీరు అన్నీ తినండి మిత్రులారా, అన్నిటి నుంచి మీకు ఏహ్యభావమో ఒక జుగుప్సో ఒక భయమో కలగ చేయడానికి చెప్పట్లేదు పరమాత్మకి. మీరు అన్నీ తినండి, కానీ వాటికి ఎడిక్ట్ కాకండి. అయితే ఏమవుతుందంటే, దాని తాలూకు ఆలోచనలు, దాని తాలూకు స్వభావం, దాని తాలూకు క్యారెక్టరు, దాని తాలూకు లక్ష్యం ఎంత పరమాత్మను చేరడానికి ఎన్ని అడ్డం పడిపోతున్నాయో చూడండి. పూర్వకాలం మహర్షులు చెట్టు నుంచి రాలిన పళ్ళు ఆకులు మాత్రమే తినేవాళ్ళు. ఎక్కడికి వెళ్ళారు వాళ్ళు? అక్కడికి వెళ్ళారు. మనం ఎందుకు ఇక్కడే ఉన్నాం? అందుకే ఇక్కడే ఉంటున్నాం. ఆ కేఎఫ్సి దగ్గరే ఉంటున్నాం, సబ్వేల దగ్గరే ఉంటున్నాం, ఇంకేమిటి చాలా ఉన్నాయి, వాటి పేరు లేదు, చెత్తాచెదారం. కాబట్టి అందుకని సాత్వికాహారాన్ని అండర్లైన్ చేస్తూ సుశ్రుతుడు కానీ లేదా చరక సంహిత కానీ ఆయుర్వేద శాస్త్రాలు కానీ ఏమని చెప్తున్నాయంటే, అవి చాలా సరదాగా చెప్తాయి. ఆకులు తినే మేక కొండలెక్కుతుంది, మేకను తినే మనిషి మెట్లు ఎక్కలేడు. ఎంత మాట అనేసిందో చూడండి. అంటే సాత్వికాహారం, వెజిటేరియన్ తిన్న మేక కొండలెక్కుతుంది, కొండ చర్యల్లో అలా నిలబడుతుంది, మనకు భయం వేస్తుంటుంది అది పడిపోతుందేమోనని. కానీ చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా, చాలా 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 సిన్సియర్గా ఉంటుంది, అక్కడ ఒక గ్రిప్తో ఉంటుంది. మరి మేకను తినే మనిషి మెట్లు ఎక్కలేడు. ఎవడరా దరిద్రుడు ఈ బిల్డింగ్ కట్టింది, లిఫ్ట్ కూడా పెట్టలేడు అంటాడు వాడు. ఇంత చేసి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఇకట, వాడు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కూడా ఎక్కలేడు. వాడు ఇవాళ పిల్లలు కూడా అలా తయారయ్యారు. వాడు లిఫ్ట్ లేకపోతే ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి ఎవడరా వీడి కట్టిందని తిడుతున్నారు వాళ్ళు. కాబట్టి మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటం ఒక కృష్ణ పరమాత్మ ఒక డాక్టర్ అవతారం ఎత్తేలేదు ఈ చాప్టర్తో. కాబట్టి ఈ ఆహారాన్ని కూడా దీని గురించి ఎంత వివరించినా తక్కువే మిత్రులారా. మన యాక్టివిటీస్ అంతా దీని మీదే ఆధారపడి ఉన్నాయి. సమయానికి తినాలి, శతం విహాయ భోక్తవ్యం, 100 పనులున్నా సమయానికి నువ్వు భోజనం చేయాలి అని చెప్తోంది శాస్త్రం. శతం విహాయ భోక్తవ్యం, సహస్రం స్నానమాచరేత్, 1000 పనులున్నా ఉదయాన్నే స్నానం చేయాలి. దాని ఇంపాక్ట్ రోజంతా ఉంటుంది. ఓకేనా? లక్షం విహాయ దాతవ్యం, నీకు 1,00,000 పనులున్నా దానం కోసం, నీకు లక్షల రూపాయలున్నా 1,00,000 పనులున్నా దానం కోసం కొంత సొమ్ము కేటాయించవలసిందే. ఎంత గొప్ప మానవ జీవన విధానానికి మార్గదర్శక సూత్రాలు ఇవన్నీ. కోటిన్ త్యక్త్వా హరిం భజేతి, ఎన్ని కోట్ల పనులున్నా దైవాన్ని స్మరించడం కోసం, ఇంత ఉత్తమోత్తమైన జన్మని నీకు ఇచ్చినందుకు దైవాన్ని స్మరించడం కోసం రోజుకి 5 నిమిషాలు కూడా కేటాయించలేవా నాన్న? ఆ దైవం దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరు? సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం, నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం, నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం, నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తి. సజ్జన సాంగత్యం వల్ల
ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్ర సమం పశ్యతి యోర్జున సుఖం వా యది వా దుఃఖం సయోగి పరమో మతః. సర్వప్రాణుల సుఖదుఖములను తన సుఖదుఖములతో పోల్చుకొని చూచువాడు గొప్ప యోగి అని చెప్పబడుచున్నాడు. అలాంటి ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో, అలాంటి యోగి అయిన. మనం లౌకికంగా మాట్లాడుకుంటే ఆ సుధాముడు అనే కుచేలుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఓ కొంగును ఏం కట్టుకున్నాడు, కాస్త ఓ గుప్పెడు అటుకులు కట్టుకున్నాడు. నిజానికి ఏమిటంటే భార్యలు భర్తల స్నేహితుల్ని తము ఏకాంతంగా గడిపే ఏమంటారు బెడ్రూమ్స్లోకి ఆ బెడ్ మీద కూర్చోవడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటిది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తన సఖుడైన తన ప్రియ సఖుడైన బాల్యమిత్రుడైన కుచేలుడిని తీసుకెళ్ళిపోయాడు అంతఃపురంలోకి. తన బెడ్రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయాడు. తన శయన మందిరంలోకి తీసుకువెళ్ళి అతన్ని దాని మీద కూర్చోబెట్టి, ఆ శయ్యాసనం మీద కూర్చోబెట్టి కాళ్ళ దగ్గర తను కూర్చుని తన సపరీలు చేసి ఎలా ఉన్నావు అంత చిక్కిపోయేమిటి, అప్పుడు బ్రహ్మాండంగా ఉండేవాడు కదా, ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నావేమిటి, అది ఏమిటో నా కోసం ఏదో తీసుకొచ్చావు, అది ఏమిటి వాడు టెన్షన్ పడిపోతున్నాడు. ఈయనే తీశాడు అటుకులు. ఎంతకాలమైంది కుచేలా సుధాముడా, ఎంతకాలమైంది నేను ఈ అటుకులు తిని అని తింటున్నాడు. ఇక్కడ తింటుంటే అక్కడ సుధాముడి ఇల్లు, సుధాముడి గృహం స్వర్ణమయమైపోతోంది. గుప్పెళ్ళు తినేస్తున్నాడు, స్వర్ణమయమైపోతోంది. రుక్మిణి చాలు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మీకు అర్థమవుతుంది కదా, మొత్తం స్వర్ణమైపోయింది, ఇంకేం కుప్పలేద్దామని ఇంకా తింటున్నారు మీరు అని అడిగింది ఆవిడ. అక్కడ ఆగాడు. స్నేహితుణ్ణి కలుసుకున్న ఆనందంలో ఆ స్నేహితుడు నిరాడంబర నిష్కామ కర్మయోగి ఎత్ర యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆయన స్నేహితుడు కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని చేసిన సపర్యలు అవి తలుచుకుంటూ తన ఇంటి ముందు నుంచే తన ఇల్లు దాటుకుని వెళ్ళిపోతుంటే తన ఇంటి స్తంభం చుట్టూతా ఆ స్తంభం ఎక్కి గిరగిర తిరుగుతున్న తన చిన్నపిల్లలు, నాన్న వెళ్ళిపోతున్నావేంటి నాన్న, మన ఇల్లు ఇది కదా, వెళ్ళిపోతున్నావేమిటి అంటే సుధాముడు ఒక్కసారి తన గృహం వైపుకి, స్వర్ణమయమైపోయిన తన గృహం వైపు ఒక్కసారి చూసి ఇంత స్వర్ణమయమైపోయింది ఏమిటి, ఇంత బంగారం ఏమిటి అనుకుంటూ అవధూతగా మారిపోయి వెళ్ళిపోయాట ఆయన. శారీరక స్పృహ కూడా, అంటే శరీరం మీద వస్త్రం ఉందనే స్పృహ కూడా లేకుండా, అవి పోయినా కూడా తనకేం నష్టం లేదు. అసలు ఈ లౌకికమైన అశాశ్వతమైన వీటి కోసం ప్రపంచం ఇలా తప్పిస్తోందా, ఇది నా ఇల్లా, ఎందుకు నాకు ఈ బంగారం, పరమాత్మ నా స్నేహితుడైనప్పుడు ఏమిటి పరమాత్మ కంటే ఎక్కువ ఇది నాకు అనుకుంటూ వెళ్ళిపోయాట. అది కదా స్నేహం అంటే. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్నేహం అంటే ఎవరిని పడితే వాళ్ళని, నేను చెప్పాను క్లాస్మేట్లు గ్లాస్మేట్లు వాళ్ళు కాదు స్నేహాలంటే. చెప్పండి ఒకసారి. అఘము వలన మరల్చు హితార్థు కలితుజేయు గోప్యంబు దాచు పోషించు గుణము ఎవడి వేళనిచ్చు విడువడాపన్ను మిత్రుడి లక్షణముల సన్మిత్రుడి లక్షణముల మెలగుచుండు. మిత్రుడికి ఉండాల్సిన క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటంటే ఇదిట. అఘము వలన మరల్చు, నువ్వు పాప పని చేస్తే వాడు ఊరుకోడు. హితార్థు కలితి చేయు, నిరంతరం నీ హితవు కోసమే మాట్లాడతాడు, మరి నాకేమిటి అని మాట్లాడు, నీకేమిటో జాగ్రత్తగా చూస్తాడు. గోప్యంబు దాచు, నీకు సంబంధించిన రహస్యాలన్నీ తనలోనే దాచుకుంటాడు. పోషించు గుణము, అవసరమైతే నిన్ను పోషిస్తాడు. గోప్యంబు దాచు పోషించు గుణము ఎవడి వేళనిచ్చు, నీకు ఎప్పుడు ఏది కావాలో సమకూరుస్తాట. విడువడ ఆపన్ను, కష్టాలలో నిన్ను విడిచిపెట్టాడు. మీకు ఎవరికన్నా ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటే, ఎవరితో అన్న ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటే, మీకు స్నేహితులుంటే వాళ్ళకి ఈ అర్హతలు, ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మిత్రులారా, పిల్లలారా. ఇందులో మరిన్ని ఈ అధ్యాయంలో రేపటితో ఈ అధ్యాయం మనం పూర్తి చేసుకుని తర్వాత అధ్యాయంలోకి వెళతాం. ఇప్పటికి మాత్రం ఒక జాముకితం వండింది రసహీనాలు, దుర్గంధయుక్తాలు, పాచిపోయినవి, తినగా మిగిలినవి, అపవిత్రాలు అయిన పదార్థాలు తామస స్వభావులకు ప్రీతిపాత్రమైనవి అని చెప్తున్న మన ఆహార నియమాలను నియంత్రించడానికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇచ్చిన ఈ ఘనమైన ఆశీర్వాదాన్ని ఈ కర్తవ్య బోధ రూపంలో మనమందరం స్వీకరించి ఎల్లరూ తరింతురుగాక. జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ. అతివల పొందున అల్లరి కృష్ణుడు, అసురుల పాలిట నారసింహుడు,
గీతాసారము జగతికి పంచిన జగద్గురువతడు జగన్నాథుడు. జగద్గురువు అయినటువంటి ఆ పరమాత్ముడికి మరొక్కసారి నమస్సులు అర్పిస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని శ్రీకృష్ణ భజనతో ముగించవలసిందిగా గంగాధర శాస్త్రి గారిని కోరుతున్నాం. సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనందనః పార్థో వత్సః సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. ఉపనిషత్తులన్నీయు గోవులు. గోపాలనందనుడగు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పాలు పితుకువాడు. అర్జునుడు లేగదూడ. మహత్తరమగు గీతామృతము పాలు. సద్బుద్ధి గల జిజ్ఞాసువులే ఆ పాలను త్రాగువారు. గోవింద కృష్ణ హరి రాధారమణ హరి నారాయణ హరి పాండురంగ హరి శంఖ చక్రధర జై ఆశ్రిత వత్సల జై ద్వారకాధిపతి జై విశ్వమంగళ విభో శ్రీవత్సాంకిత శ్రీకౌస్తుభధర గోవర్ధన గిరిధర గోకుల పాలక కంసదర్పహరి జై కాళీయ మర్దన జై దుష్ట శిక్షణ హరి జై భవ భయ భంజన జగదాధార కలుష విదూర యదుకుల తిలక ఆనందకారక నవనీత చోర జై వేణుగాన ప్రియ జై పురాణ పురుష జై ముని జన సన్నుత దుఃఖ విమోచన ఆనందనందన జ్ఞాన ప్రదాయక మోక్ష ప్రదాయక దేవకి ప్రియసుత జై యశోదనందన జై వసుదేవ ప్రియ జై సుందర సుమధుర గీతాచార్య హరి కరుణాసాగర మకర కుండలధర బృందావనచారి రుక్మిణీ వల్లభ జై సత్యభామా ప్రియ జై గోపీ జనహిత జై పతిత పవన హరి హరే రామ
రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే ముకుంద మాం పాహి జై గోవింద మాం పాహి జై మురారి మాం పాహి జై మాధవ మాం పాహి గోవింద కృష్ణ హరి గోపాల జై జై రాధారమణ హరి గోపాల జై 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 శ్రీకృష్ణ భగవాన్ की భగవద్గీత ఉత్తమ జీవన విధాన మార్గం. భగవద్గీత ఉన్నత వ్యక్తిత్వ వికాస బోధనం. భగవద్గీత సర్వమానవులకు ఆశాదీపం. భగవద్గీత సాధకులకు కల్పవృక్షం. భగవద్గీత జీవనగీత, మరణగీత కారాదు, మరణగీతగా మార్చరాదు. భగవద్గీతను విశేషంగా ప్రచారం చేయండి, ఆ ఫలితాన్ని పొందండి. భగవద్గీత సనాతన ధర్మ ఆత్మజ్యోతులై భారతీయులై ప్రకాశించండి. జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ. స్వస్తి. చిత్తశుద్ధి, శ్రద్ధ లేకుండా ఏ పని చేసినా దానివల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదని ఈనాటి గీతాపారాయణ ద్వారా ఆ గీతాసారాన్ని మనందరికీ అందించినటువంటి భగవద్గీతా ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు, గీతాగాన గంధర్వ గురుతుల్యులు శ్రీ ఎల్వి గంగాధర్ శాస్త్రి గారికి మీ అందరి తరపున ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటూ గీతాపారాయణ చేయండి, ధరించండి. నమస్కారం.